Majelis Zikir Al-Hikmah. Jangan dibawa kemana-mana, tapi selalu berada di mana-mana. Arti dari lambang Al-Hikmah. Pena sebagai lambang mencari ilmu. Arah pena ke bawah melambangkan, menuntut dan menambah ilmu semenjak lahir hingga kembali ke liang lahat. 4 buah kitab melambangkan berlandaskan atas dasar Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. 3 buah bintang melambangkan, memantapkan, dan menyempurnakan Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Tasbih melambangkan mengikuti ketetapan dan amalia ulama As-Salafuna As-Solihun. Pentolan tasbih yang mengarah ke dalam melambangkan kesungguhan dan keikhlasan dalam mengabdi dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentolan tasbih yang panjang yang berada di bawah mengarah ke atas melambangkan berkepribadian dan berperilaku rendah hati, mawas diri dan toleransi, serta arif bijaksana demi meraih rahmat dan ridho serta keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجر لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. نور الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله. نور الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله. نور الله ولا ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وبطنه إلى نهاية زمن حمله، فلما اشتد بها الخلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وامتنا على سنته وجماعته. اللهم اجعلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارة في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معناهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنة على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحينا من طاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واحتم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمه بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama-sama telah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tawasul Fatihah, istighosa, kemudian surah Yasin, manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Lanjutkan dengan maulid Rasul, salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya kita mohon pada Allah, kita antarkan saudara kita Supriyanto dan istrinya dan juga jamaah haji Batam pada umumnya untuk bertamu menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diterima oleh Rasulullah, diterima oleh Allah, hajinya mabrur, selamat di jalan, selamat di Mekah, selamat di Madinah, selamat di Mina, selamat di Arafah, selamat pulang kembali dalam keadaan sehat walafiat.
Prianto dan Sa'adat seluruh jamaah Batam pada umum dan seluruh bangsa Indonesia yang berangkat haji 100.000 orang kalau tak salah. Alhamdulillah diiringi dengan hujan itu dalam penelitian, bukan keyakinan, dalam penelitian biasa. Kalau tempat tidak pernah ditempati manakib istighosa, terus istighosa biasanya hujan, itu berkah. Jadi jangan kok hujan, nggak ada kok, nikmat Allah, nikmat Allah. Walaupun hujan tidak terpengaruh, jamaah masih tetap datang, kepingin mendapatkan barokah. Ya, itu alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan ini ada 3 lanjutan acaranya, yaitu sambutan dari Sohibul Hajat yang punya hajat Kalimatus Safar, kemudian nanti sambutan dari Pak Kemenang, kalau Pak Kemenang tak ada, Pak Kepala MTS, baru tausiah dari Pak Kiai Haji Muhammad Dirham Esaki. Untuk itu pertama kita persilahkan Saudara Suprianto. Ini saya panggil Suprianto dari tadi itu karena adik saya. Jadi saya nggak panggil Pak. Ya, kita dengarkan. Mungkin dia minta maaf sebelum berangkat. Mungkin terima kasih. Mungkin apa saja lah. Tak boleh lebih dari 10 menit. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat dihormati, yang pertama sekali saudara saya emas saya yang sangat saya cintai, Bapak Kiai Haji Abah emas sekaligus saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam dan Bapak penceramah kita Bapak Kiai Haji Dirham, sekaligus pembimbing kami dalam manasik, kepada Bapak Kepala MTS Negeri 1 Batam Pak Rudi Hartono SAGFF, kepada Bapak RW, Bapak Lurah, kemarin dengar Pak Muh mengundang Pak Camat, mudah-mudahan hadir hari ini. Kalau tidak hadir nggak apa-apa, kita berdoa orang tua kita, yaitu Pak Camat juga sehat-sehat. Pak Lurah kalau hadir belum nampak,
Pak RW, Pak RT semuanya, dan jamaah Al-Hikmah, para warga perumahan Pesona Mantang, khususnya Blok B atau RT 1 ini yang sangat kami hormati. Sekali lagi atau sebelumnya, mohon maaf saya buka kalau saya menyebut Pak Nabahan nggak bisa. Karena saya itu aja. Bapak-bapak yang berbahagia, pertama terima kasih atas kehadirannya yang diguyur hujan. Alhamdulillah masih bisa hadir, terutama Al-Hikmah dan bapak semuanya, termasuk dari MTS dan semuanya, dan termasuk warga perumahan Pesona Mantang, khususnya RT 1. Kemudian kedua, mohon maaf karena insya Allah pada tanggal 17 Juni kami bersama istri dan rombongan kloter 4 gelombang 1 akan masuk asrama haji. Insya Allah tanggal 18 akan terbang ke Madinah. Mohon doanya Bapak Ibu semua diberikan kelancaran kesehatan semua jamaah kita. Kemudian yang terakhir juga mohon maaf saya titip juga kepada semuanya, kepada warga RT 1 khususnya, bahwa kami bersama istri akan berangkat menunaikan ibadah haji. Kemudian saya titip pada Bapak Ibu semuanya, saudara semuanya, bahwa alhamdulillah anak saya yang paling besar, Muhammad Fatih Yasir, alhamdulillah ada di rumah, dan alhamdulillah mulai juga kerja di bulan ini. Jadi ada di rumah, bisa juga menjaga rumah dan titip kepada Bapak Ibu semuanya. Dan anak saya yang kedua, alhamdulillah sekarang di Pondok Jombang. Itu aja yang kami titipkan. Mudah-mudahan ya, artinya mohon juga untuk diarahkan apabila ada kesalahannya. Terima kasih. Itu sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Bapak Kiai Haji Nabahan serta Gunai, jamaah yang senantiasa kita muliakan, Bapak Supriyanto serta Ibu merupakan duyuf rahman, tamu-tamu Allah, wafdullah, delegasi Allah yang alhamdulillah dengan izin Allah dipanggil oleh Allah untuk berziarah ke rumah Allah, ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada undangan yang paling berharga kecuali undangan dari Allah. Semoga juga yang hadir
saat ini dan saya ceramah ini juga diundang oleh Allah. Minimal undangan haji kecil umroh, maksimal haji besar. Nah, artinya sudah hampir 17 tahun. Saya sering dibilang orang tua-tua ini, lama kali Pak Ustaz, belum tentu berangkat. Emang yang menentukan berangkat itu kamu, memang yang bikin undangan kamu, kan undangannya Allah. Yang undang itu Allah, yang memanggil Allah. Kalau malaikat di Israel mengundang, ya memang mati sana. Kalau Allah yang mengundang tak akan mati. Lelai biasa balik ya. Emang saya ini pandai kali gue joki orang itu. Jadi sebenarnya mulai saat ini kita berdoa, doa kami semua ya, terutama yang hadir di sini, bapak sini, murah rezeki, bisa daftar haji, umroh. Karena bapak delegasi Allah, tamu Allah, jamaah khidmah. Saya sebenarnya demam, tapi karena ingat Pak Supriyanto terbayang-bayang apa takut dia. Bagaimana saya semalam tak pernah pulang ceramah sampai hilang ini semua ini. Tapi saya bilang hari ini saya doa aja selawat. Mic-nya bagus, wah ini pasti hebat ini ceramah. Yang bikin saya suara habis ini kadang-kadang mic-nya gak bagus, suara gua habis. Saya jadi kemana-mana orang tak paham, itu buat saya stres. Hari ini saya tidak akan stres. Apalagi tadi batasi waktunya, apalagi Pak Yana Baham dikupas habis, soalnya dikupas itu diiris sampai habis. Saya takut bapak tak tahan dengar. Itu doakanlah kami, terutama Pak Yana Baham didoakan sehat selalu bersama kita, panjang umur, murah rezeki, selalu bersama kita istiqomah. Saya mulai dari yang al khidmah dulu lah, ya baik. Ini terakhir beliau, karena beliau udah saya kasih manasik sampai nangis dia. Hukum dia orang apa kemarin Pak Yai? Padahal hukumnya di parkiran embarkasi haji, nangis orang gitu. Ya saya bilang jangan nangis dulu, belum hukum. Katanya karena bapak nangis dulu, mana ada saya nangis dulu. Apalagi Pak yang dalam khotbah hukumnya Pak Yamdanis, dia terbayang wajah bapaknya nangis, dia balik ke belakang. Dia bilang, kenapa kau nangis? Tahan Pak Haji. Wah maaf, itu belum saya lagi khotbah, kalau pernah khotbah saya lepas gigi ya. Orang nangis, luar biasa. Emang sudah sampai rohnya ke sana, ruhnya sudah sampai. Pak Supriyanto nih jasadnya seluruhnya tak ada lagi nih. Tiga-tiga udah mulai pucat. Nah, maksud saya rohnya sudah menganak, sudah rindu kali gitu. Beda memang, tanyalah Pak Yai Nambah 7 bulan berangkat. Sudah terbayang-bayang Ka'bah di depan mata itu. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut, Inna awala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini, awal baitin, awal bait, rumah yang dibangun untuk ibadah adalah Baitullah bi Bakkah mubarakah, di Bakkah yang penuh berkah. Kalau orang ke sana arti Bakkah itu pasti tadi yang Pak Yai Nabahan menangis, merinding, bulu kuduk terangkat semuanya karena nur Allah datang. Maka kalau saya manasik haji, bimbing jamaah haji, pergi umroh, jamaah saya tes satu-satu. Kalau sempat dia tidak menangis menghadap ke bawah, saya cocok mata satu cocok. Pam. Saya geram, tengok mata ini mata asli atau palsu. Rupanya dia nangis atau saya cocok aja cocok. Sebenarnya itu kenapa dia tidak menangis? Mungkin ada salah di manasiknya. Maka disebut dengan bibakkata. Bakah itu dengan apa? Dengan rintisan, dengan tetesan, dengan kerinduan, dengan tangisan. Saya pertama kali dengan Pak Yai Nabahan, saya kan nggak pernah nengok apa sebenarnya itu. Saya nengok-nengok di gambar itu aja, gambar. Macam mana nanti kalau ketemu beneran ya?
Itu udah mau berangkat tuh, udah terbayang-bayang. Kalau kemenun, aku nangis atau tidak? Kalau tak nangis bahaya ini. Jangan mata kuna cocok pula dah. Jadi saya dihafalin doanya. Siapa yang sudah hafal doa dengan Ka'bah? Apa-apa, aku ajarin hari ini. Nanti jangan jauh lah. Kenapa doa itu perlu? Karena doa itu menuntun ruh kita ini untuk menghormati. Kenapa doa Maulidin Rasul tadi, doa menakim itu kita meneteskan air mata? Karena ruh kita kembali lagi kepada jalan yang benar, kembali lagi mencintai Rasulullah. Jadi ini doanya. Begitu sampai saya aja cara menangis loh. Bapak jangan nangis ya, karena bapak udah naik haji, naik wajah aja lah. Ya. Saya ini kalau nggak serius, kalau terlalu serius nggak kuat, saya udah mulai demam. Nah, kita tak ada dengan Pak Yai dapat. Pak Yai ini kalau saya ceramah dia tambah sehat. Saya senang lihat ketawanya. Belum ada orang ceramah bisa kenalkan dia. Saya lah tadi satu. Kalau Pak Yai itu suka ya. Apa berbeda ceramah ya? Saya paling bahagia itu kalau dengan Pak Yai ketawa. Apalagi waktu dia berpasang gigi. Ya. Tawa-tawa dia waktu. Saya pernah ceramah Pak Yai di pulau. Saya tak tahu ibu itu pakai gigi palsu. Sekali saya ceramah ketawa terlepas. Itulah kehebatan saya. Bisa ceramah melepaskan gigi palsu. Hebat ya Pak saya. Setelah saya pulang tak kasih amplop, padahal udah aja. Gara-gara giginya jatuh Kak juga ini. Aku bilang ambil aja amplop tuh, untuk beli gigi palsumu. Di sana dengan Pak Yai Danis. Kalau tak payah tanya dia, mana dia sekarang Pak Yai Danis? Di daerah Catur. Macam mana sama ceramah dengan orang pulau, sendiri-sendiri sebagai hadis, sebagai dalil? Dia mana paham? Semana caranya nih? Saya mulai pening, nengok muka mak hitam. Muka bapak Pak Zullah kacau. Hantam dalil, pening kepada saya, hantam luka, habis masuk semuanya. Nah saat ini beliau ini sudah hafal di minimal begini kalau dia apa itu. Allahumma ya Allah zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Kalau itu Anda baca ini naik semua ini, ruh bergetar, berduduk lemas kayak orang tak punya tenaga. Kenapa? Itu kan doa. Oh, jauh-jauh sedikit bahaya aku mulai marah nih. Ya Allah, jadikanlah Ka'bah ini, rumah yang mulia ini, yang kau letakkan pondasinya dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasrifan keagungan, wa ta'ziman kemuliaan, wa mahabbatan, betul-betul kewibawaan yang tinggi. Ya Allah, bergetar gitu. Wazid man syarafahu, dan jadikanlah orang-orang yang memuliakannya ini tasyrifan wa ta'ziman wa birran. Jadi beliau tambah agung, tambah mulia dan tambah baik. Jadi doa itu berbalik. Jadi doa yang bagus itu mendoakan orang, terus orang doakan kita, itu paling bagus, mustajabah itu. Makanya saya bilang tadi, hari ini Masjid Zikir Al-Khidmah Pak Yai Nabahan mendoakan beliau dengan istrinya, tapi ingat, timbal baliknya ke kami itu lebih mulia. Jangan lupa nanti pajangan wajah Pak Yai Nabahan sehat selalu, murah rezeki, panjang umur. Masjid Zikir Al-Khidmah istiqomah Habib. Kalau sampean tak bawa itu, aku tak mau ceramah diteruskan. Iyalah, orang macam mana? Iya, harus bawa nama beliau. Tapi saya yakin, tadi dengan tetesan air mata itu luar biasa. Coba tes air matanya itu, pasti dingin. Kalau panas berarti banyak utang. Mana ada di utang, ada Pak Rudi, udah lunas. Ini nggak kepala yang saya ada. Saya tanya, lunas? Ya.
Maksud saya kalau belum lunas bikin wasiat. Orang saya mati di Mekah, saya namanya lupa, tolong bayarkan. Orang ketua Al-Khidmah yang bayarkan, amin. Kami kemana tadi? Jadi hampir semua orang yang pertama ke Mekah menangis karena Allah mengatakan bibakkata mubarakah, Makkah dengan Mekah dengan tetesan air mata, dengan kerinduan yang penuh berkah. Maka tanyalah orang-orang yang pertama kali datang pasti menangis. Besok lagi menangis lagi, besok lagi menangis lagi. Memang cahaya kuat nur Allah, kuat, nangis terus. Pokoknya bagaimana ngomongnya? Saya aja cara menangis, saya tidak percaya. Ambil air mata coba. Coba panas atau dingin? Saat ini agak panas dan dingin. Panas dingin itu separuh utang, separuh lunas. Bebak kata mubarakah, Mekah muka barokah. Itu pertama. Jadi kenapa di awal rumah yang dibangun? Ini sejarahnya begini. Ini cerita-cerita dalam kitab lah. Cerita-cerita dalam kitab. Kata langit, siapa yang mulia? Langit atau bumi? Siapa ayo? Jawab ayo. Kata langit ya kami. Kami punya arsy, kami punya kursi, kami punya malaikat. Oh, keren. Bumi diam aja. Kata bumi, macam kita tak punya apa-apa di dia. Akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ketika Nabi Adam alaihissalam merasa bersalah, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi, bertobat diterima oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Taubatnya kenapa? Karena menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi diam aja. Langit, jangan kau kira kau lebih mulia, kau lebih tinggi. Begitu Nur Muhammad turun ke bumi, siapa yang mulia? Nabi Muhammad siapa? Langsung langit tersujud dan tersungkur, nggak mampu menjawab pertanyaan bumi. Begitu. Sekarang sampean pergi ke Madinah Al-Munawwarah, bertemu Rasulullah. Wah, 1 triliun pun uang nggak dapat banyak. Apa gunanya itu simpan uang banyak-banyak? Taruh di uang saya miliaran. Kalau mati suami kau istri kawin lagi, ada cekek oleh ini. Habiskan duit itu untuk Allah. Pergi. Kau tabung duit biar untuk kehidupannya lebih abadi. Begitu kau meninggal, suamimu kawin lagi. Betul. Mulai ada uang sekarang, pergi ngadap Rasulullah. Pergi saudaraku, pergi. Kalau anda tidak pergi, keburu meninggal, belum umroh, nanti pertanyaan Allah begini. Misalnya matilah sebulan, sebulan kemarin. Kenapa kau tak umroh? Kenapa kau tak ziarah ke makam Rasulullah? Katanya kau cinta. Kenapa kau tidak ziarah ke Ka'bah Mukarramah? Katanya kau penuh kerinduan, menginduk. Wal ya'budu rabb hadzal bait, sembahlah yang punya rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan simbol ketauhidan itu Ka'bah. Simbol ketauhidan Ka'bah. Kalau tak ada Ka'bah macam mana orang yang bilang tauhid kemana? Kemana arahnya? Itu simbol ketauhidan Ka'bah. Terus kita jawab, ya Allah, saya waktu itu belum ada panggilan, belum mampu ya Allah. Kata Allah, Fabi ayya la rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Kau udah kau beri jadi pegawai negeri PNS, Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi kau mau tidak banyak utang di koperasi ya, salah ya. Saya kan geram gitu Pak ya. Saya bilang saya sendiri aja, ngapain cinta orang lain lah. Cintakan orang lain lebih bagus pula. Kenapa kau tidak utang untukku, kata Allah. Ayo. Kenapa kau tidak pergi untukku? Bingung kita diam. Bapak tak akan bisa jauh dari hadapan Allah. Ibu tak akan bisa jauh dari Allah. Kenapa? Karena emang kita terlalu banyak yang kita dustakan nikmat itu Allah. Apalagi ibu-ibu ditanya baik, pasti tak bisa jawab. Berapa sebulan engkau habiskan
merawat mukamu, hidungmu, matamu, alismu. Kau kena goyah kecantikan 1 juta sebulan, 10 bulan dan 10 juta kata Allah. Itu pun kalau kena hujan tadi luntur jadi kuntilanak. Uang habis 15 juta. Itu tetap PC. Ya. Setelah itu Anda tidak cukup mandi air, sabun, mandi susu, mandi sonar, habis susu kambing, habis susu sapi, habis. Kita malam-malam juga semut, banyak nasi tuna. Berapa banyak? Ibu-ibu ini paling parah Pak Yai. Coba cek lemarinya. Berapa banyak bajunya tuh? Udah bukan dipakai dia itu. Yang satu harganya 1 juta, ini 2 juta, 3 juta. Itu pun dipakai kalau rak nganten. Kata Allah hitung coba. Kalau hitung dalam lemarinya hampir 25 juta. Kenapa tidak umrah? Oh. Bongkar lagi bawah lemarinya sepatu. 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ayo, coba tengok bongkar. Mulai merasa mulai takut ya. Sana adalah lama-lama nangis. Kita ini sering-sering sekali mendulukan keinginan hawa nafsu. Jarang kita mendulukan kepentingan Allah dan Rasulnya. Nah, mulai saat ini Bismillahirrahmanirrahim, buka tabungan untuk umroh dan haji, walaupun dimulai dengan 100.000 atau 50.000. Bismillah. Nanti ingat ya ceramah saya ini. Insya Allah nanti satu ketika niat innamal a'malu binniyat sudah dipasang, kemudian terbaca oleh anaknya, bapak saya Haji Muhammad Dirham mau haji, terlihat tabungan hanya 50.000, bergetar lagi. Tiba-tiba dia diangkat dalam suatu perusahaan, misalnya menjadi direktur, jadi menteri. Kira-kira dah bapak ini dibadalkan atau tidak? Dibadalkan. Kenapa? Karena dia sudah niat. Ibu ini dibadalkan enggak? Dibadalkan anaknya, dibadalkan hajinya. Kenapa? Karena sudah niat. Andai kata pun bapak ibu dipanjangkan umurnya, pasti anaknya yang hajikan, pasti anaknya yang berangkatkan, pasti anaknya yang berangkatkan. Jadi nggak ada masalah. Tapi karena bapak mengibu dan mengatakan, saya ini belum bisa haji. Kenapa? Karena belum ada panggilan. Kenapa? Karena belum mampu. Oh ya, kalau itu yang dibicarakan, maka sampai hari kiamat tak pernah dipanggil dan tidak pernah mampu. Nauzubillah min. Yang saya ingin kupas, semua kita sudah dipanggil. Kita semua sudah dipanggil. Bapak ibu yang ada di sini sudah dipanggil. Apa? Di dalam tafsir dijelaskan, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirina ya'tina min kulli fajjin amiq. Shadaqallahu alazim. Hei Ibrahim, panggil semua hamba-hambaku. Untuk apa? Untuk ziarah ke Mekah Al-Mukarramah, ke Baitullah. Kata Nabi Ibrahim AS, maka bagaimana ya Allah saya memanggilnya, sementara hamba-hambamu terpencar dari pelosok dunia, dan saya ini di lembah yang bawah, manggil aja tak sanggup. Kata Allah, hei Ibrahim, kekasihku, tugasmu memanggil, dipanggillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah dipanggil, sudah disuruh. Kenapa Anda tidak mau datang? Mungkin pahamnya salah, maka hari ini saya minta tolong jangan gagal paham. Sudah dipanggil. Kalau memang sudah dipanggil, maka kata Allah, tugasmu Ibrahim, kekasihku, memanggil, tugasku menyampaikan, mentakdirkan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam sulbi ibunya dia menjawab dengan jawaban berapa kali, itulah dia datang. Hari ini Pak Supriyanto beserta ibu ketika berada di sulbi ibunya, dia sudah menjawab
dan Allah tulis di Lauhul Mahfuz tanggal 17 kloter 4 dia berangkat. Amin ya rabbal. Tetapi bapak-bapak ibu yang hadir di sini, begitu saya ceramah juga sudah ditulis oleh Allah cuma tanggal berapa, niatnya kapan, dimulai hari ini. Jangan bilang tidak dipanggil ya, bahaya bilang tidak dipanggil. Itu labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik la syarika lak labbaik, ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Maka Pak Supriyanto dengan Ibu jangan sekali-kali pergi ke Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah membawa syirik. Syirik yang sering dibawa itu, yang sering nih adalah riya. Tidak mungkinlah beliau ini pengurus Al-Khidmah, manakib, maulid, gak mungkin. Saya tidak mungkin bawa berhala, bawa patung, gak mungkin itu, gak mungkin. Tetapi mungkin dia terjadi, merasa lebih hebat, merasa lebih dimudahkan oleh Allah, merasa lebih, wah itu bahaya, merasa. Jadi kalau begitu jangan ada riya. Ma huwa riya? Apa itu riya? Beramal untuk dinampakkan kepada orang lain, bercerita bahwa dia yang terhebat, bercerita bahwa dia yang terbaik, orang lain tidak baik, dan hatinya mengangkat bahwa dia yang lebih baik. Itu riya. Riya itu syirik kecil, asghar. Kalau itu Pak Supriyanto bawa dengan Ibu, jangan berangkat haji, capek. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Saya tidak akan menyekutukan Allah. Kenapa ini ditekankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ismail alaihissalam, ditekankan oleh Allah, antahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'i sujud. Hei mereka-mereka yang datang, sampaikan Ibrahim, wahai Ismail kekasihku, agar dia mensucikan rumahku ini dari kesyirikan. Karena dulu orang tawaf, orang jahiliyah tawaf, Nasrani tawaf, Yahudi tawaf, Majusi tawaf, dia berkeliling-keliling juga dengan telanjang bulat, membawa berhala dan memotong-motong darah, dilempar-lemparkan Lata Uzza. Makanya begitu Nabi Ibrahim alaihissalam memohon pada Allah, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tunjukkan aku manasik yang benar, manasik haji yang benar. Nah ini yang benar sekarang sampai pada Rasulullah SAW. Jadi jangan salah Bapak Ibu, orang Yahudi, orang Nasrani, dia percaya juga, tapi dia percaya menyelewengkan, kemudian dia percaya dengan Lata Uzza, tidak percaya kepada Allah yang punya Ka'bah. Nah, kalau kita ke sana membawa syirik, dapat sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Membawa berhala. Ini sering saya sampaikan dengan orang petugas haji, bimbing haji, tolong jangan jadikan di hatimu berhala-berhala kecil yang di dalam hatimu ada kesombongan, ada riya, ada keangkuhan, ada sum'ah. Maka kata Rasulullah, akan datang nanti jamaah haji, sayati zamanun al-hujjaj, akan datang nanti orang haji itu suatu masa, berarti mungkin masanya ini mungkin, atau mungkin akan datang apa? Yahujul ummati li sum'ah. Mereka naik haji untuk sombong-sombongan. Ada. Misalnya Bapak panggil saya, Pak Dirham, saya diam aja. Pak Dirham, diam aja. Pak Dirham, diam aja. Dan cuma kembali. Kau sebut namaku, Muhammad Dirham, karena hajinya 3 kali. Ini tak disebut dia nama saya macam kurang ngajar. Haji itu mahal. Berarti emang ada Haji Muhammad SAW? Ada, emang ada. Ada Fatimah radhiyallahu anha. Ada. Tapi alhamdulillah kita dikasih gelar itu untuk mengingatkan kita agar menjadi lebih baik, agar menjadi birrun lebih baik, agar lebih istiqomah. Karena malulah kalau kopi haji masih diskotik. Iyalah. Maka ditanya, mau birru ya Rasulullah, apa yang disebut haji mabrur? Kata Rasulullah, haji mabrur itu 2 aja Pak Supri. 2 aja haji mabrur itu. Thayyibul kalam, ucapannya baik-baik. Nah ucapan yang baik itu cuma 1 aja. Subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Yang kayak kita zikir tadi. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Maka kemarin Pak Yana Bahar, ada ibu-ibu umur 55 tahun ngobrol saya di asrama haji, dia bawa doa. Nah, tak bisa hafal nak doa pertama, doa kedua pening apa mama. saya ada pusing. Ini kenapa mama pening? Tensi naik, doa tak hafal. Dia hafal hilang sini, hafal sini, hilang sini. Oh, saya bilang, sini doanya mak. Doanya, mak nak aku ajarin doanya. Aja nak. Nah, dari ikut saya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Hafal enggak? Naik lagi. Saya ini pembimbing nasional pun tak apa juga saya. Apalagi pembimbing internasional. Coba apa ya? Saya hafal dengan gaya-gaya aja itu. Tapi sebenarnya apa juga. Oh, coba tak hafal juga. Jadi ada Pak Yana Bahar, pembimbing. Bawa buku doa. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bika dah. Terlepas bukunya. Ya Allahumma apa tadi? Itu namanya pembimbing manasik haji di buku doa. Oh gitu. Harus dihafal itu. Kenapa kita suka doa itu? Karena mengingatkan rohani kita tentram. Kalau kita tidak doa, tidak minimal subhanallah walhamdulillah. Saya bilang lagi, itu hafal mak. Kalau tak hafal juga Allah. Hafal Allah. Allah bisa, nggak bisa ngaji. Kalau tak cepat Allah, berarti tak boleh ngaji. Berarti orang kerasukan. Orang Allah tak bisa. Makanya jemaah haji senang kalau saya manasik. Cuma modalnya Allah. Keren kan? Itu manasik saya yang terhebat yang orang suka. Coba Bapak jadi bimbing manasik haji. Awas kalau tak hafal doa pasti stres semua, naik hitam meninggal besoknya. Cek naik darah semuanya. Nggak ada. Kata Nabi Adam, hei Jibril, ajarkan aku bagaimana cara manasik yang benar. Kata Jibril, dulu kami di Baitul Ma'mur 70.000 malaikat setiap hari bertasbih, bertahmid, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini nusabbihu bihamdik, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, bersyukur kepada Allah. Maka kami baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah yang kita baca tadi. Maka jemaah haji itu aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah. Cuma zaman saat ini, ini aneh orang zaman sekarang. Karena manasiknya mungkin nggak pas kayak. Dia tawaf, dibukanya HP-nya, memang HP ini bahaya. Mana HP saya tadi? Contoh gini, pinjam dulu. Terus istrinya video call. Udah berapa putaran Pak? 3. Sikit lagi. Saya bilang di HP setan. Saya minta Pak, ini dimatikan HP-nya, tutup, hidupkan HP-nya ini. Itu yang sering ganggu kita. Apalagi mati batal, ada balik sana. Jadi zaman modern ini yang serba canggih teknologi itu rata-rata satu, tapi itu juga banyak yang membantu. Cuma saat tawaf itu dia matikan dulu, fokus berzikir kepada Allah, antahira baitiya, mensucikan rumah Allah, mutahhira baitiya, lit-taifina bagi orang tawaf, wal akifina bagi orang i'tikaf, war ruk'is sujud bagi orang yang sujud. Kenapa Allah firmankan begitu? Karena dulu orang tawaf dimain-mainkan, banyak kesyirikan, banyak berhala. Mereka tidak sujud kepada Allah, tapi ada berhala yang laknatullah itu. Kalau ada orang pergi ke Mekah dan Madinah Al-Munawwarah bawa kesyirikan, saya garanti biasanya stres. Saya menjadi ketua kloter 2010. Saya bertemu bapak-bapak umur sekitar 67 tahun. Kemudian wajahnya kusut, nggak mandi, bau busuk. Terus kami amankan Pak Yai di depan hotel. Dari mana Pak? Oh, ngomongnya ngelandur.
Saya tadi dari Madinah terbang, bawa keliling-keliling, mau terbang. Saya mikir, no, apa saya gila, apa dia gila? Bagaimana orang bisa tawaf terbang? Emang ada pesawat? Iya. Jadi saya bilang dengan kawan saya, bawa dulu belakang mandikan. Nanti. Nah dia bilang udah 10 hari tak bisa balik. Nanti. Itu, sudah. Saya minum, panas. Duduk. Saya bilang, Pak, itu apa jendol-jendol sini? Ayo kami buka, maaf ya Pak. Di sininya itu, kayak kuku beruang, kuku rimau, kuku macan, hampir semua kuku. Jimat. Bapak ada gak jimat? Rata-rata yang bawa jimat, yang bawa kesyirikan sama-sama stres. Betul. Untuk ibu-ibu, biar tidak stres sampai di sana, jangan bawa rasa cemburu di sana. Kalau bawa rasa cemburu pasti stres. Mana ibu? Mana istri bapak? Mana? Aku pernah nengok mana dah? Wajah dia waktu cemburu atau tidak? Jadi ada salah ibu-ibu ketemu lagi kami bawa ke kamar. Sudah 15 hari tak bisa balik. Kumuh, kusut, bau kusut. Suruh ibu panggil, Bu, buat mandi dulu. Makan, tenang. Ternyata dia di sana suami istri. Saya pesan betul nih, karena beliau suami istri. Saya tahu mungkin beliau ini di sini kayak Romeo dan Juliet, ya kan, mesra, pegang-pegang, boleh kami di sana. Wah, ya itu hati-hati. Yang rata-rata, yang di sini harmonis, sampai sana jadi tak harmonis. Kalau ditanya, mana istrimu? Ini kacau. Oleh karena itu, istri yang tercinta bilang, ya Allah, buangkan rasa cemburu ya Allah di sini ya Allah. Kami sama-sama ngadap Allah, mencari ridho Allah. Kami di sini bulan madu, mencari ridho Allah. Nanti sampai tanah air cemburu lagi ya Allah. Ada kata terakhirnya tapi nanti kalau tak ada cemburu macam mana tanah air dan ada cemburunya. Cemburu itu bagus karena cinta karena sah. Tapi karena sana berlebihan. Karena saya tahu beliau nih orangnya juga menolong, karom lagi. Itu rombongan apa ya? Terus diantaranya mama, ke WC, bininya tadi antarnya, kata bininya, tengok lah bang, aku nak pipis lewat antar. Jadi haji WC, hancur. Karena di WC tak antar bini. Bininya mana bininya? Istrinya. Kalau beliau membantu, bilang saya ikhlas kok. Mudah-mudahan karena itu dia mabrur. Karena beliau karom loh, ketua rombongan. Saya bukan tak tahu karom dan karu yang hebat itu adalah karom yang ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam ketakwaan. Nah beliau ini karomnya baik-baik, karomnya bagus-bagus. Mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang untuk masalah panggilan. Yang kedua, al-hajj asyurun ma'lumat. Haji itu adalah waktu-waktu yang telah Allah tentukan. Faman faradha fihinal hajja, barang siapa melaksanakan kewajiban haji, fala rafat. Ini rambu-rambu ini. Fala rafat, Pak Supriyanto dan Ibu, fala rafat, jangan berkata-kata kotor. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ada tak jamaah haji yang di Mekah itu berkata kotor? Ada kan? Nah, kan bahaya kan? Ternyata haji mabrur itu yang berat menjaga lidah ini. Maka tadi Rasulullah bilang, "Mahwal birru ya Rasulullah." Apa itu haji mabrur? Apa itu haji yang benar? Apa itu haji yang diterima? Rasulullah santai jawabnya, "Al-birru thayyibul kalam." Yang penting lisannya, ucapannya baik-baik. Kalau yang baik-baik ucapan ini tidak ada yang melawan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nggak ada lawan itu, nggak ada. Setelah itu Pak Supriyanto dengan Ibu, tidak ada 4 kata-kata yang paling Allah senangi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tambah lagi subhanallah bihamdi, subhanallahul azim. Kalau itu Pak Supriyanto dan Ibu amalkan setiap jalan, keren. Kenapa? Menjaga lidah jauh lebih berat daripada menjaga rukun dan wajib haji. Yang kedua, wala fusuqa, jangan melaksanakan dosa kecil apalagi dosa besar. Kalau nanti sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sandalnya hilang,
Jangan dirasa-rasa sandal orang ini kayak sandal saya nih, kayak dia bawa balik. Jangan, itu berdosa. Kayak-kayaknya nggak boleh. Wala jidala, jangan berbantah-bantahan. Jangan kita berkelahi. Kenapa? Karena kalau kita berkelahi, berbantah-bantahan, maka haji kita sah, tapi pahalanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira menurut Bapak Ibu, haji ini yang berat di mana? Menjaga lidah, menjaga hati, menjaga perasaan, dan menjaga teman. Sama-sama satu regu, satu rombongan, satu kloter dengan perjalanan 40 hari. Jadi ujian itu 40 hari. Kalau 40 hari istiqomah mengaji, istiqomah berzikir, istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah untuk apa? Untuk ziarah ke Mekah Al-Mukarramah, ke Baitullah. Kata Nabi Ibrahim AS, maka bagaimana ya Allah saya memanggilnya sementara hamba-hambamu terpencar daripada pelosok dunia dan saya ini di lembah yang bawah, manggil aja tak sanggup. Kata Allah, hei Ibrahim, kekasihku, tugasmu memanggil. Dipanggillah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah dipanggil, sudah disuruh. Kenapa Anda tidak mau datang? Mungkin pahamnya salah, maka hari ini saya minta tolong jangan gagal paham. Sudah dipanggil. Kalau memang sudah dipanggil, maka kata Allah, tugasmu Ibrahim, kekasihku, memanggil, tugasku menyampaikan, mentakdirkan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam sulbi ibunya dia menjawab dengan jawaban berapa kali, itulah dia datang. Hari ini Pak Supriyanto beserta ibu ketika berada di sulbi ibunya, dia sudah menjawab dan Allah tulis di Lauhul Mahfuz tanggal 17 kloter 4 dia berangkat. Amin ya Rabbal. Tetapi bapak-bapak ibu yang hadir di sini, begitu saya ceramah juga sudah ditulis oleh Allah cuma tanggal berapa, niatnya kapan, dimulai hari ini. Jangan bilang tidak dipanggil ya. Bahaya bilang tidak dipanggil. Itu labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Maka Pak Supriyanto dengan ibu jangan sekali-kali pergi ke Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah membawa syirik. Syirik yang sering dibawa itu, yang sering nih adalah riya. Tidak mungkinlah beliau ini pengurus al-khidmah, manakib, maulid, nggak mungkin. Saya tidak mungkin bawa berhala, bawa patung, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Tetapi mungkin dia terjadi, merasa lebih hebat, merasa lebih dimudahkan oleh Allah, merasa lebih, wah itu bahaya, merasa itu. Jadi kalau begitu jangan ada riya. Ma huwa riya? Apa itu riya? Beramal untuk dinampakkan kepada orang lain, bercerita bahwa dia yang terhebat, bercerita bahwa dia yang terbaik, orang lain tidak baik, dan hatinya mengangkat bahwa dia yang lebih baik. Itu riya. Riya itu syirik kecil, asghar. Kalau itu Pak Supriyanto bawa dengan ibu, jangan berangkat haji, capek. Kalau labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, saya tidak akan menyekutukan Allah. Kenapa ini ditekankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ismail alaihissalam, ditekankan oleh Allah, antahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'i sujud. Hei mereka-mereka yang datang, sampaikan Ibrahim, wahai Ismail kekasihku, agar dia mensucikan rumahku ini dari kesyirikan. Karena dulu orang tawaf, orang jahiliyah tawaf, Nasrani tawaf, Yahudi tawaf, Majusi tawaf, dia berkeliling-keliling juga dengan telanjang bulat, membawa berhala dan memotong-motong darah, dia lemparkan Lata Uzza. Makanya begitu Nabi Ibrahim AS memohon pada Allah, wa arina
manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tunjukkan aku manasik yang benar, manasik haji yang benar. Nah ini yang benar sekarang sampai pada Rasulullah SAW. Jadi jangan salah Bapak Ibu, orang Yahudi, orang Nasrani, dia percaya juga, tapi dia percaya menyelewengkan, kemudian dia percaya dengan Lat dan Uzza, tidak percaya kepada Allah yang punya Ka'bah. Nah, kalau kita ke sana membawa syirik, berarti sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Membawa berhala. Ini sering saya sampaikan Pak Enaban dengan orang petugas haji, pembimbing haji. Tolong jangan jadikan di hatimu berhala-berhala kecil yang di dalam hatimu ada kesombongan, ada riya, ada keangkuhan, ada sum'ah. Maka kata Rasulullah, akan datang nanti jamaah haji, sayati zamanun al-hujjaj, akan datang nanti orang haji itu suatu masa, berarti mungkin masanya ini mungkin, atau mungkin akan datang apa? Yahujul ummati li sum'ah, mereka naik haji untuk sombong-sombongan. Ada misalnya Bapak panggil saya Pak Dirham, saya diam aja. Pak Dirham, diam aja. Pak Dirham, diam aja. Saya terima kembali. Kau sebut namaku Muhammad Dirham, karena hajinya 3 kali. Ini tadi sebutnya nama saya banyak kurang ngajar. Haji itu mahal. Berarti emang ada Haji Muhammad SAW? Nggak ada. Emang ada Haji Fatimah radhiyallahu anha? Ada. Tapi alhamdulillah kita dikasih gelar itu untuk mengingatkan kita agar menjadi lebih baik, agar menjadi birrun lebih baik, agar lebih istiqomah. Karena malulah kalau kopi haji masih diskotik. Iyalah, maka ditanya, mau wal birru ya Rasulullah, apa yang disebut haji mabrur? Kata Rasulullah, haji mabrur itu 2 aja Pak Supri. Bu, 2 aja haji mabrur itu. Thayyibul kalam, ucapannya baik-baik. Nah ucapan yang baik itu cuma 1 aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Yang kayak kita zikir tadi. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Maka kemarin Pak Enaban, ada ibu-ibu umur 55 tahun ngobrol saya di asrama haji, dia bawa buku doa. Nah, tak bisa hafal nak doa pertama, doa kedua pening apa mama. saya ada pusing. Ini kenapa mama pening? Tensi naik, doa tak hafal. Dia hafal hilang sini, hafal sini, hilang sini. Oh, saya bilang. Sini doanya mah. Doanya. Mak nak aku ajarin doanya. Aja nak. Nah, ikut saya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Hafal enggak? Naik lagi. Saya ini pembimbing nasional pun tak apa juga saya. Apalagi pembimbing internasional. Coba apa ya? Saya hafal kena gaya-gaya aja itu. Tapi sebenarnya apa juga. Coba tak hafal juga. Jadi ada Pak Enaban, pembimbing. Bawa buku doa. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bika. Terlepas bukunya. Ya Allahumma apa tadi? Itu namanya pembimbing manasik haji di buku doa. Oh gitu. Harus dihafal itu. Kenapa kita suka doa itu? Karena mengingatkan rohani kita tentram. Kalau kita tidak doa, tidak minimal subhanallah walhamdulillah. Saya bilang lagi, itu hafal mak. Kalau tak hafal juga Allah. Hafal Allah. Allah bisa nggak bisa ngaji. Kalau tak hafal Allah, berarti tak boleh ngaji. Berarti orang kerasukan. Orang Allah tak bisa. Makanya jemaah haji senang kalau saya manasik. Cuma modalnya Allah. Keren kan? Itu manasik saya yang terhebat yang orang suka. Coba Bapak jadi pemimpin manasik haji. Awas kalau tak hafal doanya pasti stres semua, naik hitam itu meninggal besoknya. Cek naik darah semuanya. Nggak ada. Kata Nabi Adam, hei Jibril, ajarkan aku bagaimana cara manasik yang benar. Kata Jibril, dulu kami di Baitul Ma'mur 70.000 malaikat setiap hari bertasbih, bertahmid, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini nusabbihu bihamdik, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, bersyukur kepada Allah.
maka kami baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah yang kita baca tadi. Maka jamaah haji seperti itu aja, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah. Cuma zaman saat ini, ini aneh orang zaman sekarang. Karena manasiknya mungkin nggak pas kayak. Dia tawaf, dia bukanya HP-nya, memang HP ini bahaya. Mana HP saya tadi? Contoh gini, pinjam dulu. Terus istrinya video call. Udah berapa putaran Pak? 3. Sikit lagi. Saya bilang di HP setan. Saya minta Pak, ini dimatikan HP-nya, tutup, hidupkan HP-nya ini. Itu yang sering ganggu kita. Apalagi mata batal, kita balik ke sana. Jadi zaman modern ini yang serba canggih teknologi itu rata-rata satu, tapi itu juga banyak yang membantu. Cuma maksud saya saat tawaf itu dia matikan dulu, fokus berzikir kepada Allah, antahira baitiya, mensucikan rumah Allah, antahira baitiya, lit-taifina bagi orang yang tawaf, wal akifina bagi orang i'tikaf, war ruk'is sujud bagi orang yang sujud. Kenapa Allah firmankan begitu? Karena dulu orang tawaf dimain-mainkan, banyak kesyirikan, banyak berhala. Mereka tidak sujud kepada Allah, tapi ada berhala-berhala yang laknatullah itu. Kalau ada orang pergi ke Mekah dan Madinah Al-Munawwarah bawa kesyirikan, saya guarantee biasanya stres. Saya menjadi ketua kloter 2010. Saya bertemu bapak-bapak umur sekitar 67 tahun. Kemudian wajahnya kusut, nggak mandi, bau busuk. Terus kami amankan Pak Yai di depan hotel. Dari mana Pak? Oh, ngomongnya ngelandur. Saya tadi dari Madinah terbang, tawaf keliling-keliling. Mau terbang? Saya mikir, mau apa saya gila? Apa dia gila? Bagaimana orang bisa tawaf terbang? Emang ada pesawat gitu. Jadi saya bilang dengan kawan saya, bawa dulu datang mandikan. Nanti. Nah dia bilang udah 10 hari tak bisa balik. Nanti. Itu selesai. Saya minum panas. Duduk. Saya bilang, Pak, itu apa jendol-jendol sini? Payah kami buka, maaf ya Pak. Di sininya itu, Pak Yai, kuku beruang, kuku rimau, kuku macan, hampir semua kuku. Jimat. Bapak ada gak jimat? Rata-rata yang bawa jimat, yang bawa kesyirikan sama-sama stres. Betul. Untuk ibu-ibu biar tidak stres sampai di sana, jangan bawa rasa cemburu di sana. Kalau bawa rasa cemburu pasti stres. Mana ibu? Mana istri bapak? Mana? Aku pernah nengok mana dah? Wajah dia wajah cemburu atau tidak? Jadi ada salah ibu-ibu ketemu lagi kami bawa ke kamar. Sudah 15 hari tak bisa balik. Kumuh, kusut, bau kusut. Suruh ibu panggil, Bu, bawa mandi dulu. Makan, tenang. Ternyata dia di sana suami istri. Saya pesan betul karena beliau suami istri. Saya tahu mungkin beliau ini di sini kayak Romeo dan Juliet, ya kan? Mesra, pegang-pegang, boleh sampai di sana. Wah, ya hati-hati. Yang rata-rata yang di sini harmonis, sampai sana jadi tak harmonis. Kalau ditanya, mana istrimu? Ini kacau. Oleh karena itu, istri yang tercinta bilang, ya Allah, buangkan rasa cemburu ya Allah di sini ya Allah. Kami sama-sama ngadap Allah, mencari ridho Allah. Kami di sini bulan madu, mencari ridho Allah. Nanti sampai tanah air cemburu lagi ya Allah. Ada kata terakhirnya tapi nanti kalau tak ada cemburu macam mana tanah air dan ada cemburunya. Cemburu itu bagus karena cinta karena sah. Tapi karena sana berlebihan. Karena saya tahu beliau nih orangnya juga menolong, haram lagi. Itu rombongan apa ya? Terus diantarnya mama, ke WC, bininya tadi antarnya, kata bininya, tengoklah bang, aku nak pipis lewat antar. Jadi haji WC, hancur. Karena di WC tak antar bini. Bininya mana bininya? Istrinya. Kalau beliau membantu,
bilang saya ikhlas kok. Mudah-mudahan karena itu dia mabrur. Karena beliau karom loh, ketua rombongan. Saya bukan tak tahu karom yang hebat itu adalah karom yang ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong dalam ketakwaan. Nah, beliau ini karomnya baik-baik, karomnya bagus-bagus. Mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang untuk masalah panggilan. Yang kedua, al-hajj asyurun ma'lumat. Haji itu adalah waktu-waktu yang telah Allah tentukan. Faman faradha fihinna hajja, barang siapa melaksanakan kewajiban haji, fala rafat. Ini rambu-rambu ini. Fala rafat, Pak Supriyanto dan Ibu, fala rafat, jangan berkata-kata kotor. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ada enggak jamaah haji yang di Mekah itu berkata kotor? Ada kan? Nah, kan bahaya kan? Ternyata haji mabrur itu yang berat menjaga lidah ini. Maka tadi Rasulullah bilang, "Mahwal birru ya Rasulullah." Apa itu haji mabrur? Apa itu haji yang benar? Apa itu haji yang diterima? Rasulullah santai jawabnya, "Al-birru thayyibul kalam." Yang penting lisannya, ucapannya baik-baik. Kalau yang baik-baik ucapan ini tidak ada yang melawan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nggak ada lawan itu, nggak ada. Setelah itu Pak Supriyanto dengan Ibu, tidak ada 4 kata-kata yang paling Allah senangi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tambah lagi subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Kalau itu Pak Supriyanto dan Ibu amalkan setiap jalan, keren. Kenapa? Menjaga lidah jauh lebih berat daripada menjaga rukun dan wajib haji. Yang kedua, wala fusuqa, jangan melaksanakan dosa kecil apalagi dosa besar. Kalau nanti sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sandalnya hilang, jangan dirasa-rasa sandal orang ini kayaknya sandal saya nih, kayak dia bawa balik. Jangan, itu berdosa. Kayaknya nggak boleh. Wala jidala, jangan berbantah-bantahan. Jangan kita berkelahi. Kenapa? Karena kalau kita berkelahi, berbantah-bantahan, maka haji kita sah, tapi pahalanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira menurut Bapak Ibu, haji ini yang berat di mana? Menjaga lidah, menjaga hati, menjaga perasaan, dan menjaga teman. Sama-sama satu regu, satu rombongan, satu kloter dengan perjalanan 40 hari. Jadi ujian itu 40 hari. Kalau 40 hari istiqomah mengaji, istiqomah berzikir, istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah menakib, istiqomah 40 tak pernah tinggal, itulah ciri-cirinya kedepannya jadi mudah. 40 hari dites, 40 hari berzikir, maka orang pulang haji tenang, damai, dan dilatih, pikir, semakin dekat dengan Ka'bah zikir, terus tenang. Kenapa ya? Wajarlah tenangnya Pak Rudi sudah izinkan diambil cuti, tak mikir lagi PPDB, tak mikir lagi anak dari ibadah aja, udah tenang. Coba balik lagi sini, alamak ada utang lagi, sekedar lagi, daring lagi, sebelum asar lagi, fingerprint lagi, alamak kota habis, alamak banyak kali masalah ya. Tapi paling tidak dengan dilatih di sana, beliau ini menjadi tenang, membawa doa, membawa rahmat Allah, membawa zikir kepada Allah, tenang kepada Allah, dia pulang menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Itu masalah di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu mudah-mudahan kita jamaah firman dimurahkan rezeki, nanti kita umrah satu-satu. Amin. Tujuannya karena rindu kepada Rasulullah SAW. Tadi dibacakan Pak Yai Jainuddin, Allahumma rizukna ziyaratahu fi kulli, minta setiap tahun loh. Kita doa setiap tahun mintanya loh. Jangan saya jadikan lupa, dan setiap saat dan setiap menit selalu ingat Rasulullah. Setiap tahun. Jadi harusnya Masjid Zikir Al-Hikmah setiap tahun harus ada yang berangkat umroh. Amin. Saya doakan mudah-mudahan air minum kita as-sofa
membawakan jamaah kita satu persatu menuju Safa dan Marwah. Amin. Mana ketuanya itu? Kapan saya umroh? Ya kan doa boleh aja. Kalau itu as-Safa diminum oleh Bapak Ibu semua, terus untungnya untuk Bapak Ibu semua, kenapa kita tidak berangkatkan mereka-mereka yang membaca maulid ini? Berangkat semua Ustaz, berangkat semua Ustaz. Ini uang kita banyak. Saya cita-citanya sekarang ini, tapi sudah ketuaan. Saya ingin jadi kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Saya ingin jadi kaya seperti Utsman bin Affan. Saya malu biar jemaah kita tidak bisa berbuat terbaik untuk Allah dan Rasul. Saya ingin jemaah al-khidmah kembangkan as-Safa, cari keberkahan minuman itu, jual di mana-mana. Karena tanpa bisnis kita jamaah khidmah akan tidak bisa menggapai dunia. Tidak ada bisnis, kita punya bisnis, sudah terjual 4.000 galon, ditata dengan baik. Karena Pak Yai Nabahan ingin jamaah kita dan Kota Batam meminum air zikir, untungnya kembali kepada untuk maulid Rasul, manakib, mengembangkan majlis al-khidmah. Kalau di masjid zikir al-khidmah ini 3 adalah perempuannya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, 3 laki-lakinya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kita umrohkan satu-satu orang ini. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan kata saya berbuah emas. Dibelah jadi emas, berangkat kau semuanya aja. Tapi kayak tak mungkin kayaknya. Tapi jangan salah, saya masih tetap kuat berdoa loh. Makanya kalau masih zikir nih, mau saya umurkan semua orang. Kadang-kadang kita pun bawa uang tuh apa sih, uang kita mati. Coba kalau orang di umroh, tenang, kita dapat pahala. Jadi doa yang bagus itu mereka diumrohkan, didoakan kita, gitu. Jadi doa mereka, kadang kita doa sendiri ini mental. Tapi caranya biar nggak mental, kita datang Pak Yai Nabahan, beliau doakan kita, itu keren. Tahu nggak Bapak Ibu sejarahnya kenapa saya ngaji? Bukan saya doa sendiri, bukan saya tahajud, karena saya mengurus Kiai Haji Al-Fiq Al-Hafidh yang saat itu menang MTQ juara 1 di Galang dan diberangkatkan umroh oleh Pak Lurah dan Pak Camat. Saya bilang Pak Yai Nabahan, jangan umroh, langsung haji. Kata Pak Lurah, doakan Pak Dirham, kalau tanah laku saya berangkatkan haji. Iya, doalah kami sama-sama malam-malam tahajud. Ya Allah, mudah-mudahan laku ya Allah, ya Allah. Seminggu dia telepon, Pak Dirham, udah laku tanahnya. Masa harga tanah cuma 30 juta dibeli 150? Kan tak masuk akal. Kalau Allah mengendaki Bapak Ibu mampu itu dengan jalan tidak terduga. Cuma hatinya jangan bilang tidak mampu. Harus bilang mampu. Allah yang mampu. Min haitsu la yahtasib, dengan jalan yang tidak bisa Bapak Ibu duga. Tapi kalau bilang tak mampu, tak mungkin, tak mampu, tak mungkin lah, kacau, gak boleh. Yang memampukan itu Allah, kita nih ikut aja, nanti pasang niat. Masa Bapak Ibu kalah dengan teman toge? Masa Ibu kalah dengan sol sepatu yang naik haji di TV One? Masa Bapak Ibu kalah dengan sol orang jual bakso yang semangkok 5.000? Di mana perasaan Bapak Ibu kalah dengan teman toge? Masa Bapak Ibu kalah dengan kebun kates? Wah, macam betul. Pak Yai ini Pak, ngomong kali dia. Jangan kalah. Kenapa mereka itu bisa diberangkatkan nabung 30 tahun? Ternyata dia punya niat yang kuat. Innamal a'malu binniyat. Dia menabung untuk Allah selama 30 tahun. Kenapa tukang toge itu bisa naik haji 30 tahun? 1.000. Ayo. Karena dia punya niat, karena dia punya cita-cita untuk menghadap Allah dan bertemu Rasulullah SAW. Ayo, berangkat. Amin. Amin kan? Jarang kalau saya pidato tidak orang berangkat, jarang pernah terjadi. Karena saya pandai membuka roh Bapak Ibu. Benar? Buka. Nanti kamu berangkat semua ya. Amin. Mana tadi Pak Subianto? Bayangkan wajah beliau ini. Sebut namanya satu-satu. Tapi saya minta nanti beliau-beliau ini yang duduk di depan ini sebut namanya dan binti ibunya.
Doa yang paling mustajabah itu menyebut nama ibunya. Ini biar Anda tahu ya. Karena saya diberangkatkan haji dari Galang, karena Haji Alfik, dia doakan saya gini. Pak Haji Dirham, Pak Kuah, saya sudah doakan sebut nama Bapak Muhammad Dirham binti Nurmi, ibu saya Nurmi. Saya sudah dapat yang di Multazam. Di teleponnya saya nangis. Terima kasih Pak Haji, makasih. Sampai dia kasih di peluknya saya nangis. Waktu itu Pak Haji apa? Haji belum Pak Haji? Guru Pak Haji menurut saya. Saya bilang, Assalamualaikum Haji, jemaah haji berangkat, saya nangis. Begitu belakang, itu mata. Bagaimana kita tak nangis? Orang baca talbiyah gitu. Tengok ibu-ibu, bapak-bapak, dengan gagah perkasa menghadap Allah. Saya kapan? Udah ada PNS, utang banyak, gaji kecil. Tak masuk di otak nih. Macam mana bisnis tak ada? Bisnisnya hari-hari ada jelas. Syukurlah Bapak Ibu yang punya bisnis. Ayo majukan bisnis, amin. Bisnis untuk Allah, amin. Ayo bangkit wahai jemaah khidmah, bisnis untuk Allah. Bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah. Bangkit. Semangat. Majukan as-sofa. Kemudian sebulan kemudian datang Pak Nyat Kadir, wali kota saat itu. Katanya Pak tanya, Pak Kemenak siapa yang makan haji? Apa kata Pak Kemenak? Dirham yang berangkat. Karena dia sering menemani saya dari ujung pulau ke ujung pulau. Saat itu saya didaftarkan ke Kesra dan berangkat tahun itu. Dari mana? Allah yang memampukan, bukan saya. Tapi saya menangis melihat jamaah haji yang berangkat. Itu tip yang pertama. Tip yang kedua, siapa yang punya mobil? Ayo, yang mau berangkat haji, antar beliau ini dengan istri-istrinya, cari berkah, jangan minta uang bensinnya. Keren, itu nanti berangkat. Ini saya cerita lagi. Begitu saya nak berangkat pakai nambahan, tapi hadir, saya punya mobil kijang, tapi kijangnya udah mogok-mogok, malu yang tua. Tapi itu kijang yang paling setia itu. Apa dia bilang? Saya memang orang susah Pak Ustadz, tapi saya ingin mengantar Pak Ustadz sampai di sana. Katanya mobilmu ada? Enggak ada, saya rental. Pokoknya semua saya nanggung. Kamu kenapa menyusahkan diri sendiri? Enggak, karena saya cari berkah. Bapak Ibu jangan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan itu jauh lebih hebat. Saya iyalah kalau gitu. Naiklah kamu. Subuh-subuh harus tunggu di masjid. Bayai nambahan. Gua antar di sana, dipeluk. Dia bikin namanya. Tuliskan nama saya. Binnya saya bilang. Sampai di Multazam saya doakan, ya Allah, dia sudah ikhlas mengantar saya, ya Allah. Mudah-mudahan dia berangkat, ya Allah. Mudahkan rezekinya, ya Allah. Ulang, dijemput dia lagi, Pak. Tak boleh satu per orang yang nyemput. Dia nyemput lagi dengan mobil rental. Ini ada punya mobil, udah banyak tambah diantar, beli nak. Bensin tidak, bensin tidak. Akhirnya saya tahu Pak Yai, dia banyak utang di warung, bisnis lagi jatuh. Saya tahu kali. Kalau naik haji tak mungkin kayak, tak mungkin. Tak mungkin dia naik haji. Wong saya tahu orang ada orang hutang. Saya nggak enak karena dia ngantar saya, dia harus rental, hutangnya banyak. Tapi saya kenapa? Ingin cari berkah orang haji. Oh iyalah. Udah doain Pak, udah Multazam. Mau tahu, saudara-saudara, ibu-ibu yang saya cintai, setahun kemudian anaknya yang tua, yang cantik jelita itu dilamar dan dipinang, dinikahi oleh artis ternama dengan maharnya. Semua keluarganya berangkat ONH Plus dengan dikasih rumah di Sukajadi. Doa siapa? Ini Dirham. Makin demam kayaknya di sini. Maksud saya begini, Bapak sering melalaikan doa, Bapak sering meremehkan doa. Ini delegasi kita Al-Khidmah, seperti Pak Supriyanto ini, Ustadz kita, jemaah kita, mana doa Anda? Kalau jemaah pulang, SB, tidak gitu aja. Kalau saya tak perlu tasbih itu, tak perlu sejadah itu, yang perlu panggil nama, sebutkan wajah saya di Multazam dan di Arafah nanti, keren. Maka kalau saya berangkat haji, saya punya buku
buku saku ini macam-macam doa. Nama tulis sini, kayak gitu, tulis sini. Bukan nama tulis itu, ditulis dia. Saya baca. Suatu ketika saya baca, Pak Ustadz, minta doa. Nama saya ini. Saya tak berani teruskan. Ini kok lahir doanya. Minta tambah lagi. Ya, ada berapa saya. Jangan ya Allah mati dah. Makanya hati-hati Pak, kalau bapak-bapak minta doa ditanya, doa apa tadi Pak? Kalau minta tambah engkau. Enggak boleh. Udah. Pak Supriyanto ini delegasi Allah, Waqtullah, Duyukur Rahman. 5 doa yang mustajabah. Ingat-ingat ya. 1. Orang yang berperang di jalan Allah sampai dia pulang perang, itu doanya dikabulkan oleh Allah. Mustajabah. Tidak ada hijab yang sampai ke Allah. Kedua, orang haji dan umrah yang pergi niatnya ikhlas karena Allah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia pulang doanya mustajabah. Apalagi Pak Supriyanto ini ustaz kita, orangnya tenang, orangnya damai, paling khusyuk di al-khidmah ini. Beliau itu tenang. Enggak, belum ada lawan dia itu. Budak-budak ini tenang-tenang menghanyutkan. Kalau dia itu memang tenang. Tanyalah baru di gelar kejaya. Itu baru di kepalanya. Itu doa beliau mustajabah. Mustajabah. Yang ketiga, doa orang sakit sampai dia sembuh. Maka doa Pak Yai Nabhani paling mustajabah dibanding saya. Kenapa Allah kasihkan beliau sakit? Karena Allah ingin doanya dikabulkan untuk kita semua, amin. Maka kita doakan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah. Kalaupun memang sakit itu yang memang sunnah dari Allah SWT, kita minta doanya dikabul untuk kita, amin. Maka orang yang sakit dikasih cobaan oleh Allah, dia berdoa mustajabah. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang mendatangi orang sakit, dibisikkan dia. Jangan bro, sakit apa? Sakit ini, darah tinggi, anak mati kayak biasa. Jangan kayak gitu. Kamu mati orang. Gini, sabar ya Pak. Ya, minta sembuh. Bilang cepat. Doakan saya bersehat. Bilang kamu sehat selalu. Bapak Ibu sehat selalu. Kenapa? Doa dia mustajabah. Orang yang sakit, dia sabar, doanya mustajabah sampai dia sembuh kembali. Maka orang yang mengunjungi orang sakit selalu sehat selalu. Yang sering Pak Yai Nabhani sehat selalu, amin. Kalau kami ini udah tua, memang sakit tua, mana ada orang sehat, kami udah tua. Udah. Yang ketiga, ini yang ketiga. Doa saudara-saudara kita yang jauh dari kita, yang gaib, yang di Jawa, yang kita telepon, dia doakan. Gimana kabarnya temanku, saudaraku? Mudah-mudahan kamu sehat selalu. Itu mustajabah. Kira-kira Bapak punya rekanan enggak? Punya teman enggak? Di telepon, doa. Saya juga sering pada doa Pak Yai nama sehat, Pak Yai sehat, barakallah. Supaya sering WA itu, semoga sehat selalu. Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihah tuh. Bapak Ibu jangan Al-Fatihah ingin menyanyi. Al-Fatihah menurut saya. Saya kadang melihat Al-Fatihah, saya duduk. Menurut saya terus. Saya baca lagi ya. Jangan bilang Al-Fatihah. Al-Fatihah baca pun tidak. Oh, jemput dulu aja. Kita kan dibacakan beliau, kita baca juga. Doa apa ya itu? Kenapa majlis zikir al-khidmah sering doa Al-Fatihah? Itu mendoakan yang jauh-jauh, kita dikabulkan oleh Allah itu. Bapak bilang nggak remeh, nggak sepele. Alah, kalau ada doa, kita kayak apa nasib Bapak Ibu semua ini? Masih lanjut ya? Segala ya, karena udah mulai masuk angin, gembung ya. Masalahnya saya masuk angin tuh gini lah. Apalagi yang duduk di sini. Coba kalau berdiri kayak ikan tuh langsung gembung. Kalau mau yang terakhir ini, Pak Supriyanto terakhir. Wa adzanu minallahi wa rasuli ila nasi yaumal hajjil akbar. Sadaqallahu al-azim al-ayat. Dan Allah dan Rasulnya menyuruh kepada seluruh manusia untuk menunaikan haji akbar. Hari ini, tahun ini, Pak Supriyanto ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat haji akbar, haji yang jatuhnya hukumnya hari Jumat. Bergabung dua kebaikan. Pertama kebaikan wukuf, kedua kebaikan hari Jumat. Maka yaumul hajjil akbar. Tidak ada di muka bumi ini doa yang paling mustajabah kecuali wukuf di Arafah.
dan wukuf di Arafah tidak pernah terulang. Dan Pak Supriyanto delegasi ini, tamu Allah, Duyufur Rahman, dia berada di wukuf. Nanti jam 8 Juli tergelincir matahari. Apa kata Allah? Saya naik lagi, tak tahan lagi, tak boleh masuk angin. Ini kata Allah begini, Inna Allah yubahilil malaika. Sesungguhnya Allah membanggakan Pak Supriyanto dan seluruh jamaah Madam, seluruh jamaah Kepri, seluruh jamaah Indonesia, seluruh jamaah dunia. Apa kata Allah? Hei malaikat, ampunkan semua dosanya. Makanya orang wukuf Arafah itu bersih seperti bayi yang tanpa dosa. Yang kedua kata Allah, hei malaikat, kabulkan semua hajat dan permohonannya. Itu waktu hukum itu. Yang ketiga apa kata Allah? Hei malaikat, ganti semua harta-hartanya yang dia habiskan untuk ziarah kepadaku. Maka orang yang haji jarang akan bangkrut. Orang yang haji sama berkah. Kenapa? Dia semakin baik, dia semakin baik, dia semakin baik. Rugi bapak ibu tidak minta doa kepada dia. Yang perempuan minta doa ke istrinya, yang kami ke dia. Jangan bagi-bagi sini. Pak Supriyanto untuk kami, kamu bapak ibu-ibunya anak. Tulis minta buku agenda. Saya minta doa tadi, sehat, murah rezeki, utang terbayar. Karena tidak, kita ini hebat kita ini. Dua kita delegasi Al-Hikmah, suami istri yang berangkat di Haji Akbar. Manfaatkan itu. Cuma saya pesan Pak Supriyanto, bayangkan wajah pembaca-baca menakib ini, dia umroh. Bagaimana nanti Allah caranya? Allah nanti memberikan kemampuan itu. Allah punya kuasa. Karena mereka ini sudah kangen bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli salim wa barik alaihi. Jadi apa kurangnya? Jadi kalau orang datang haji, pergi haji, itu minta doanya mustajabah, diterima oleh Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurang kekhilafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.